Dear students, in the past few classes, we have been studying about the modern trends in historiography. We studied that in modern period, historiography had different schools of thought. First, we studied about the Enlightenment era or the Enlightenment historiography, which was an effect of the Enlightenment period. Then we studied about Romanticism, which was a reaction to Enlightenment period. Now we are going to study about, in today's class, we are going to study about positivist historiography or positivism in historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த சில வகுப்புகளாக நாம் நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த சில வழிமுறைகளை, சில வகையான வரலாற்று வரைவியல்களை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி படிக்கின்ற வேளையில் நாம் நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் அறிவொளி கால வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படித்தோம். அதற்கு பிறகு அறிவொளி கால வரலாற்று வரைவியலுக்கு எதிர்மறையாக தோன்றிய ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலை பற்றி படித்தோம். இப்பொழுது இன்று நவீன கால வரலாற்று வரைவியலின் இன்னொரு பிரிவான, இன்னொரு வழிமுறையான பாசிட்டிவிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி அல்லது பாசிட்டிவிசம் இன் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்ற கோட்பாடை, அதாவது தமிழில் சொல்வது என்று சொன்னால் வரலாற்றில் நேர்மறைவாதம். பாசிட்டிவிசம் என்று சொன்னால் நேர்மறைவாதம் என்று சொல்லலாம். ஆக வரலாற்று வரைவியலில் நேர்மறைவாதம் என்ற அந்த அடிப்படையில் படிக்க இருக்கின்றோம். As pointed out, positivism was a reaction to romanticism. Positivism is a doctrine which was developed by Auguste Comte. Auguste Comte, who is considered as father of positivism, believed that only knowledge of any value is positive knowledge which comes from sciences. He believed that knowledge will be scientific, and when it is scientific, it is positive knowledge. Or in other words, he posed the question, what are the forces which determine human events, and what are the laws which govern their action? Hence, he said, as a result of these questions, he believed that it would be possible to discover laws which govern human society, as the world of nature is ruled by physical laws. And he introduced into the study of society the same scientific observation of the laws which prevail in physics, chemistry, and physiology. As history was the raw material for the understanding of society, he applied the same ideas in the attempt to discover a set of working laws for the interpretation of history. So, basically, positivism is a phenomenon that takes into premise that human knowledge cannot go beyond human experience. In other words, knowledge cannot be imaginative. Knowledge cannot be speculative. So, the real experience alone can help human knowledge. And taking this premises, when this premises was applied into history, it meant that historical phenomenon should be restricted to scientific mode, or the question of historical enquiry
should be scientific. And when we say historical inquiry should be scientific, it meant that the objective of historical study is to study the motives of events or the cause of events, and understanding the cause of events, giving an explanation on the process of events. And when we study events or when we inquire events with the motive to understand the cause of the events, we will be able to derive facts that will be connected with one another in a permanent order. Or further to state, historical events can be reduced to general principle. And if these events can be explained on the basis of laws, then it would be possible for us to predict the future based on the same laws. This is what positivism said, and hence people who were positivists regarded history as social physics. They regarded history as social physics, they regarded history as a science. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டியது போல் பாசிட்டிவிசம் என்பது ரொமான்டிசிசத்தின் எதிர்மறையாக வந்தது. அதாவது நாம் ஏற்கனவே படித்தோம், நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் அறிவொளி கால வரலாற்று வரைவியல் அறிவை சார்ந்து கற்பனைக்கு குறைவான இடத்தை தந்து வரலாற்று வரைவியலை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதற்கு எதிர்மறையாக ரொமான்டிசிசம் வந்தது. ரொமான்டிசிசம் கற்பனையையும் ரொமான்டிசிசம் மிகைப்படுத்துதலையும் வரலாற்று வரைவியலில் ஒரு அங்கமாக சேர்த்தது. ஆக அறிவொளி வரலாற்று வரைவியலுக்கு எதிர்மறையாக ரொமான்டிசிசம் வந்தது. இப்பொழுது ரொமான்டிசிசத்துக்கு எதிர்மறையாக பாசிட்டிவிசம் வந்தது. ரொமான்டிசிசத்துக்கு எதிர்மறையாக பாசிட்டிவிசம். இந்த பாசிட்டிவிசத்தை உருவாக்கியவர்களில் மிக முக்கியமானவர் அகஸ்தே காம்டே. ஏன் என்று சொன்னால், அவர் சொன்னார், அறிவு என்பது நேர்மறையான அறிவு, அல்லது ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், knowledge of any value is positive knowledge which comes from sciences. நமக்கு அறிவியல் பூர்வமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு மட்டுமே நேர்மறையான அறிவு என்று அகஸ்தே காம்டே சொன்னார். ஆக அறிவியல் பின்னணி இல்லாத, அறிவியல் விளக்கங்களை நமக்கு கொடுக்காத அறிவு கற்பனையின் மூலமாக வரக்கூடிய அறிவு. யூகங்களின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய அறிவு நமக்கு உண்மையான அறிவாக இருக்காது என்ற அகஸ்தே காம்டேவுடைய கோட்பாடு இருந்தது. ஆக இந்த கோட்பாடில் இருந்துதான் பாசிட்டிவிசம் தொடங்கியது. இதே பாசிட்டிவிசத்தை, இதே நேர்மறைவாதத்தை வரலாற்று வரைவியலாளர்களும் பயன்படுத்தினார்கள். அப்படி அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வேளையில் வரலாற்று வரைவியலில் ஏற்பட்ட தாக்கம் என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்று வரைவியல் அறிவியல் பூர்வமானதாக இருக்க வேண்டும். வரலாற்று சம்பவங்களை நாம் விளக்குகின்ற போது நாம் அதை அறிவியல் பூர்வமாக நாம் விளக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தாக்கத்தை இந்த நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியல் நமக்கு கற்றுத்தந்தது. அப்படி
வரலாற்று வரைவியல் அறிவியல் பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்ற சொல்லுகின்ற வேளையில் அதன் நோக்கமாக, வரலாற்று வரைவியலின் நோக்கமாக, வரலாற்று சம்பவங்களை படிப்பதன் நோக்கமாக நடந்த சம்பவங்களுக்கு அடிப்படை காரணங்கள் என்ன என்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் சம்பவங்கள் எப்படி நிகழ்ந்தேறின என்பதை விளக்க வேண்டும். ஆக வரலாற்று வரைவியல், பாசிட்டிவ் நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியல் நடந்த சம்பவங்களின் காரணங்களை படிப்பதற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தது. ஏனென்றால் அது நடந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் ஏற்படுகின்ற அந்த மாற்றங்கள் அறிவியல் பூர்வமானதாக நாம் உணர வேண்டும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். அதன் மட்டும் அல்லாமல் அப்படி ஆய்வு செய்கின்ற வேளையில் நடந்த சம்பவங்களின் காரணங்களை ஆய்வு செய்து அந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் சம்பவங்களை நாம் விளக்குகின்ற போது நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வரும். முதலில் சம்பவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருப்பது, அதாவது கடந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு இன்னொரு நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருக்கும், அடுத்த நிகழ்வு அதுக்கு அடுத்த நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருக்கும். ஆக சம்பவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கும், வரலாற்று சம்பவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். இரண்டாவது, காரணங்களின் அடிப்படையில் நாம் வரலாற்று வரைவியலை படிக்கின்ற வேளையில் நாம் வரலாற்று சம்பவங்களுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான விதிகளை கற்று தெளிந்து விட முடியும். அல்லது இந்த உலகத்தை இயக்கக்கூடிய விதிகள், வரலாற்று சம்பவங்களை இயக்கக்கூடிய விதிகள் பொதுவானவை, நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களின் அடிப்படையில் அந்த விதிகளை நம்மால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் நம்பினார்கள். ஆக நடந்த சம்பவங்களின் காரணங்களை ஆய்வு செய்து வரலாற்று விதிகளை நாம் கண்டறிய முடியுமே ஆனால் நம்மால் அந்த விதிகளை பயன்படுத்தி எதிர்காலத்தையும் யூகிக்க முடியும் என்று மக்கள் நம்பினார்கள். நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் இதை நம்பினார்கள். வரலாற்று வரைவியலின் அடிப்படை நோக்கம் நடந்த சம்பவங்களின் காரணங்களை, நடந்த சம்பவங்களை பற்றி படிக்கின்ற வேளையில் அதன் காரணங்களை ஆய்வு செய்து அந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் தெளிவான விதிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். ஆகவே தான் நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் வரலாறை சமூக இயற்பியல் என்று சொன்னார்கள். சோசியல் பிசிக்ஸ் அல்லது சமூக இயற்பியல் என்று சொன்னார்கள். So if we are going to study history from the viewpoint of deducing some general principles, deriving some general principles, history cannot be studied on the basis of isolated events or unique personalities. Or in other words, if deriving general principles is the purpose of history, we need to take things in its totality. We need to study things in large scale. And hence history
of the positivist was against individualism. So it believed that historians should practice historical studies rather than speculative literature. So the basic objective of positivist historians was that history should be scientific and imagination or speculation does not have any role in studying historical events, and it is not the purpose of history to make man happy with the help of literary skills. Hence, history should be studied from scientific point of view. And taking this premise, positivist historians studied history from the scientific point of view. We had historians like Thomas Buckle from England, historians like Taine from France, historians like Burckhardt of Switzerland, historians like Mommsen of Germany, who prescribed to this positivist school of thought. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாறு என்பது ஒரு வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய பொது விதிகளை வகுத்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவங்களையோ அல்லது குறிப்பிட்ட நபர்களை பற்றியோ படித்தால் முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் அப்படி நாம் பொது விதிகளை வகுக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தால் நாம் பெரிய அளவில், அதாவது நாம் அனைத்து விஷயங்களையும் உள்வாங்கி படித்தால் மட்டுமே பொது விதிகளை வகுக்க முடியும். தனிநபர்களையும் தனி சம்பவங்களையும் படிக்கின்ற வேளையில் நாம் பொது விதிகளை வகுக்க முடியாது. ஆக பாசிட்டிவிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் சமூகத்தை படித்தார்கள், சமூக இயக்கத்தை படித்தார்கள், பொதுவான விஷயங்களை படித்தார்கள். தனிநபர்களுக்கும் தனி நாடுகளுக்கும் தனி தேசங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வரலாறுகளை அவர்கள் ஊக்குவிக்கவில்லை. மேலும் நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் தெளிவாக வரலாறு என்பது மனிதர்களை குதூகலப்படுத்தும் அல்லது மனிதர்களை சந்தோஷப்படுத்தும் அல்லது மனிதர்களை இலக்கியத்தின் மூலமாக ஊக்குவிக்கும், இலக்கியத்தின் மூலமாக சந்தோஷப்படுத்தும் ஒரு படிப்பு அல்ல என்று நம்பினார்கள். இலக்கியத்திற்கு வரலாற்றில் இடம் இல்லை என்று நம்பினார்கள். ஆக அடிப்படையில் வரலாறு என்பது ஒரு அறிவியல் தான். நடந்தேறுகின்ற சம்பவங்களுக்கு பின்னணியில் வரலாற்று காரணங்கள், அறிவியல் பூர்வமான வரலாற்று காரணங்கள் இருக்கின்றன என்ற அந்த அடிப்படை கோட்பாட்டில் இருந்து வரலாற்றை வகுத்தார்கள். இந்த கோட்பாட்டின் மீது பற்று கொண்டு இங்கிலாந்தில் இருந்து தாமஸ் பக்கிள், பிரான்சில் இருந்து டெயின், சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து பர்க்ஹார்ட், ஜெர்மனியிலிருந்து மாம்சன் போன்ற வரலாற்று அறிஞர்கள் இந்த நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டனர். To have a better understanding of positivism, we can have a comparative study of positivism with romanticism. While romanticist historiography was imaginative and theoretical, positivist historiography was less abstract. Or in other words, positive historiography was direct and it was very clear. Again, in romanticist historiography, when studying events
or individuals, only sensational facts were taken. But in positivist historiography, when studying events and individuals, it took all facts into consideration. Romanticism studied about events when they were in full bloom. But positivism traced events in their evolutionary order. Romanticism made individuals the center of attraction, but positivism rejected individualism. Romanticism considered history as an art. Positivism considered history as a science. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் பாசிட்டிவிசம் அல்லது நேர்மறைவாதம் மற்றும் நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஒப்பீட்டளவில் ரொமான்டிசிசத்தையும் பாசிட்டிவிசத்தையும் ஒப்பிட்டு இரண்டு உடைய குணாதிசயங்களையும் நாம் படித்தோமே ஆனால் நாம் பாசிட்டிவிச வரலாற்று வரைவியலை, நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ரொமான்டிசிச வரலாற்று வரைவியல் கற்பனையையும் மிகைப்படுத்துதலையும் கோட்பாடுகளையும் அதிகமாக பேசியிருந்தது. ஆனால் பாசிட்டிவிசம் கற்பனைக்கு எதிரானது. கோட்பாடுகள் என்று சொன்னால் இங்கே அறிவியல் பூர்வமான கோட்பாடுகள் தான், உணர்வு பூர்வமான கோட்பாடுகள் இங்கே கிடையாது. அறிவியல் பூர்வமான கோட்பாடுகள் நேரடியாக இருந்தது. பாசிட்டிவிஸ்ட் வரலாறு என்பது நேரடியாக இருந்தது, இதில் கற்பனை குறைவாக இருந்தது. ஆக அதுதான் முதல் வேறுபாடு. அந்த வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் நாம் பாசிட்டிவிசத்தின் தன்மைகளை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இதில் கற்பனை கிடையாது, பாசிட்டிவிசத்தில் கற்பனை கிடையாது. பாசிட்டிவிசத்தில் கோட்பாடுகள் என்று சொன்னால் அறிவியல் கோட்பாடுகள். பாசிட்டிவிசத்தில் நேரடியாக இருந்தது. சொல்ல வரக்கூடிய செய்திகளை தெல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஏன் என்று சொன்னால் அது அறிவியல் பின்னணியோடு, அதாவது இங்கே வர்ணனைகள் வருகின்ற வேளையில் யூகங்கள் என்பது கிடையாது. அதே போல் ரொமான்டிசிச வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் தாங்கள் எழுதுகின்ற வேளையில் உணர்ச்சி பூர்வமான விஷயங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டனர். சம்பவங்கள் நிறைய இருந்தாலும், செய்திகள் நிறைய இருந்தாலும், தாங்கள் எழுதுகின்ற அந்த செய்தி தாங்கள் ஒரு தனி நபரை பற்றியோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை பற்றியோ ஒரு தேசத்தை பற்றியோ பேசுகின்ற வேளையில் அதை மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் எந்த செய்திகள் எல்லாம் சொன்னால் மக்கள் உணர்வு பூர்வமாய் ஊக்கப்படுத்தப்படுவார்களோ, உணர்ச்சி வசப்படுவார்களோ, அந்த செய்திகளை மட்டும் சொல்லுவது ரொமான்டிசிசம். பாசிட்டிவிசத்தில் அந்த நிலைப்பாடு கிடையாது. பாசிட்டிவிசத்தில் மக்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும், மக்களை உணர்ச்சி மயப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோட்பாடு கிடையாது. அது மட்டுமல்லாமல் பாசிட்டிவிசம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி, ஒரு விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்களை மட்டும் எடுத்து படிப்பது அல்ல. பாசிட்டிவிசம் என்பது ஒரு விஷயத்தை பற்றி அனைத்து விஷயங்களையும் உள்வாங்கி படிப்பதுதான் பாசிட்டிவிசம். மக்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்த வேண்டும், உணர்வு மயப்படுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக சில செய்திகளை மட்டும் எடுத்து பேசுவது அல்ல பாசிட்டிவிசம். பாசிட்டிவிசம் என்பது அனைத்து செய்திகளையும், அது குறை சொல்லக்கூடிய செய்திகளாக இருந்தாலும், குறைத்து மதிப்பீட செய்யக்கூடிய செய்திகளாக இருந்தாலும், அதையும் எடுத்து ஒரு விஷயத்திற்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்து அந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் வரலாற்றை விளக்குவது என்பது பாசிட்டிவிசம். அதுபோன்று ரொமான்டிசிசம் என்பது
ஒரு சம்பவத்தை விளக்குகின்றார்கள், ஒரு நபரை விளக்குகின்றார்கள் என்கின்ற வேளையில் முழுமையாக அது அந்த சம்பவம் முழுமை பெற்ற பிறகு, அல்லது அது புகழின் உச்சியில் இருக்கின்ற போது, அல்லது அந்த சம்பவத்தின் காரணங்களை விட்டுவிட்டு அந்த சம்பவத்தின் செயல்பாடுகளை மட்டும் எடுத்து விளக்குவது ரொமான்டிசிசம். ஆனால் பாசிட்டிவிசம் என்று சொல்லும் போது அது சம்பவங்களின் தொடக்க புள்ளியில் இருந்து, சம்பவங்களுக்கான காரணங்களில் இருந்து, சம்பவங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பு இருந்த சமூக சூழ்நிலை, அந்த சம்பவங்களை ஊக்கப்படுத்திய காரணங்கள், அவையையும் படிக்கின்றதுதான் பாசிட்டிவிசம். ஆக ஒரு சம்பவத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வது பாசிட்டிவிசம். ஆனால் ரொமான்டிசிசத்தில் ஒரு சம்பவம் மிக ஒரு சம்பவம் நடைபெற்ற பிறகு, அந்த சம்பவத்தை அந்த சம்பவம் முழுமையடைந்த பிறகு இறுதியாக அந்த சம்பவத்தின் மேலோட்டமாக விளக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு, அல்லது சம்பவத்தை பற்றி சொல்லுவது ரொமான்டிசிசம் அதன் காரணங்களை சென்று ஆய்வு செய்வது அல்ல. ரொமான்டிசிசத்தில் இண்டிவிஜுவலிசம் என்று சொல்வார்கள், அல்லது தனித்தன்மைவாதம், அல்லது தனிநபர்களையோ அல்லது தேசங்களையோ மிகைப்படுத்தி பேசுவது ரொமான்டிசிசத்தின் ஒரு தன்மையாக இருந்தது. ஆக தனிநபர்களின் சிறப்புகள், தனிநபர்களை சிறப்பான மனிதர்களாக காட்டுவது, அல்லது ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த சம்பவத்தின் பாதிப்புகளை, அந்த சம்பவத்தின் சிறப்புகளை சொல்லுவது, அல்லது ஒரு தேசத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தேசத்தின் பற்றி பேசுவது ரொமான்டிசிசமாக இருந்தது. பாசிட்டிவிசம் இப்படி தனித்துவத்தை ஆதரிக்கவில்லை. பாசிட்டிவிசம் தனித்துவத்தை, தனி நபர்களை ஊக்கப்படுத்தவில்லை. அது இண்டிவிஜுவலிசத்தை நிராகரித்தது, தனித்துவத்தை நிராகரித்தது. தனி நபர்களை பற்றி அல்லது தனி தேசங்களை பற்றி படிப்பது அது ஊக்கப்படுத்தவில்லை. வரலாற்றை ஒரு தொடர்ச்சங்கிலி போல் பல்வேறு சம்பவங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி இருப்பதாகவும், அப்படி அனைத்து சம்பவங்களையும் ஒன்றிணைத்து படிக்கின்ற வேளையில் தான் நமக்கு ஒட்டுமொத்த வரலாற்றின் பின்னணி தெரிய வரும் என்றும் நம்பினார்கள். அவர்களுடைய அடிப்படை செய்திகளும் அப்படி இருந்தன. அதே போல் ரொமான்டிசிசம் என்பது வரலாறு ஒரு கலை என்ற கண்ணோட்டத்தோடு செயல்பட்டது. வரலாற்றின் அடிப்படை நோக்கம் கலை, ஒரு கலையை போன்று அது மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது ரொமான்டிசிசம். ஆனால் பாசிட்டிவிசம் என்பது வரலாறு ஒரு அறிவியல், அது அறிவியல் பூர்வமாக மக்களை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது பாசிட்டிவிசம், நேர்மறைவாதம், நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியல். ஆக இந்த வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் நம்மால் பாசிட்டிவிச வரலாற்று வரைவியலின், நேர்மறைவாத வரலாற்று வரைவியலின் தன்மைகளை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Dear students, this presentation has been made with the help of the works of B. Shekali, History, Its Theory and Method, published by Macmillan India, and also of K. Rajayan, History in Theory and Method by Raj Publishers. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியானது பி ஷேக்கலி அவர்களுடைய History, Its Theory and Method, Macmillan India பிரசுரம், அந்த பிரசுரத்தின் மூலமாக பிரசுரிக்கப்பட்ட இந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையிலும், அதே போல் மூத்த பேராசிரியர் திரு கே ராஜயன் அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இன் தியரி அண்ட் மெத்தட், ராஜ் பப்ளிஷர்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக பதிப்பிக்கப்பட்ட அந்த புத்தகத்தின் மூலமாகவும்
இந்த காணொளி தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த காணொளியின் அடிப்படையில் நீங்கள் பாசிட்டிவிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்றால் என்ன என்கின்ற விஷயத்தையும் பாசிட்டிவிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபியுடைய அடிப்படை தன்மைகளையும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி.